قومی سلامتی سے متعلق امور کے جائزے کے لیے بڑوں کی بیٹھک۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی شرکت۔ اجلاس میں ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور۔ منصوبوں سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، جاری منصوبوں پر اجلاس کو بریفنگ۔ وزیر اعظم کا سی پیک منصوبوں میں پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ کہا سی پیک پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت، منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچائیں گے۔ جج ویڈیو سکینڈل کیس، لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی۔ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس فیصلے سے حق اور سچ کی فتح ہوئی، سچ کبھی نہیں چھپتا۔ نواز شریف اور عدلیہ کے دامن پر لگا داغ دھل گیا۔ نواز شریف کے صبر کے سامنے جبر ہار گیا۔ مریم نواز کا فیصلے پر رد عمل۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری مریم نواز کے ٹویٹ پر سیخ پا، کہا نواز شریف بوریا بستر گول کر کے لندن چلتے بنے۔ نواز شریف نے تو سزا بھی پوری نہیں کی، سمجھ نہیں آتی مریم نواز کو اور کون سی رعایت چاہیے۔ نواز شریف کو کم سزا ملی، فواد چودھری کا ٹویٹ۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا جج ارشد ملک کی برطرفی کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اظہار تشکر۔ کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا، 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی۔ سچائی سامنے آنے پر نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے۔ ویڈیو سکینڈل کیس پر خوشیاں منانے والوں پر ہنسی آ رہی ہے، فیصلہ کوئی سمجھائے گا تو پریشان ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کا فیصلے پر اظہار تشکر، ایسا ہی ہے جیسا پیناما کیس پر مٹھائیاں بانٹنا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا اپوزیشن لیڈر کے بیان پر رد عمل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں قیام امن کی کوششوں کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ گلگت بلتستان میں شفاف انتخابات کروا رہے ہیں، بھارت کے الزامات میں صداقت نہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بھارت کے الزامات مسترد کر دیے، کہا الزام تراشیوں سے بھارت مقبوضہ کشمیر سے اقوام عالم کی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ بھارت مقبوضہ علاقوں کو فوری خالی کروائے، ترجمان دفتر خارجہ کا مطالبہ۔ کراچی سمیت سندھ میں کرونا کی صورتحال بہتر نہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن سے مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی میڈیا بریفنگ، کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد سے وبا کا پھیلاؤ کم ہوگا، بے احتیاطی برتی گئی تو کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت جنگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا ویڈیو لنک کا اجلاس۔ بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کی مذمت، کہا ڈاکٹرز ہمارے مسیحا، حقوق مانگنا جرم نہیں۔ ڈاکٹرز کی گرفتاری قابل مذمت ہے، ینگ ڈاکٹرز کا رسک الاؤنس دینے پر سندھ حکومت سے اظہار تشکر۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن۔ گلشن معمار، کماڑی، ڈاکس، مجید کالونی اور سعید آباد کے علاقے لاک ڈاؤن میں شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تمام سرگرمیاں معطل، اشیائی ضروریہ کی دکانیں مقررہ اوقات میں کھولنے کی اجازت۔ لاہور میں سیل کیے گئے 7 علاقے آج رات 12 بجے کھول دیے جائیں گے۔ متاثرہ علاقوں میں 1,000 سمارٹ ٹیسٹ سیمپلنگ کروائی جائے گی۔ 10 روز میں اندرون شہر سے 4 اور گلبرگ سے 5 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن میں بھی کیسز کی تعداد انتہائی کم رہی۔
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अमवात, तादाद 4,551, मजीद 4,087 अफराद में मर्ज की तशखीस, मरीज 2,21,895 हो गए। सिंध में 1,437, पंजाब में 1,819, खैबर पख्तूनख्वा में 983, बलोचिस्तान में 122, गिलगित बल्तिस्तान में 28, आज़ाद कश्मीर में 33 और इस्लामाबाद में 129 मरीजों का इंतकाल। कोरोना ने किया दुनिया को बेबस, मरीज हो गए 1,10,05,22,000 अमवात। अमरीका में 1,31,000, ब्राजील में 61,990, बर्तानिया में 43,995, इटली में 34,818, स्पेन में 28,368, फ्रांस में 29,875 अमवात। पाकिस्तान का कोरोना दीगर ममालिक में फैलाने के इल्जामात की तरदीद, मुशीर सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं कोरोना दूसरे ममालिक में फैलाने का इल्जाम झूठ है। वबा पूरी दुनिया में फैली है, पाकिस्तान को सिंगल आउट न किया जाए। बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर एक और बड़ा ट्रेन हादसा, शेखुपुरा फारूकाबाद में यात्री रूट पर कोस्टर बस ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 19 सिख यात्रियों समेत 20 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी, जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। सादिकाबाद के करीब मोटरवे पर कार उलटने से आग लग गई। हादसे में मां और 3 बच्चे जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। हादसा कार ड्राइवर को ऊंघ आने के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लोड शेडिंग का इजाद, कराची के बाद लाहौर भी ज़ेरे इताद। कराची में क्लिफ्टन, गुलबहार, लियाकताबाद, महमूदाबाद, कोरंगी की बिजली बंद। नॉर्थ नासिमाबाद, लियाकताबाद में भी लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की आंख मचोली। मुगलपुरा, शालामार बाग, अंदरूनी शहर और शाद बाग के इलाके मुतासिर। इकबाल टाउन, करीम पार्क, शाहदरा, मुल्तान रोड की बिजली बंद। हब्स और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली बम, ईसीसी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन के लिए टैरिफ में 1 रुपया 9 पैसे से 2 रुपया 89 पैसे तक इजाफा होगा। LNG के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुआख्खर। एहतसाब अदालत का नेब को 6 अगस्त तक ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नेब 2 साल से सिर्फ सवाल नामे दे रहा है, बगैर किसी जवाज के गिरफ्तार किया गया। सियासतदानों को बदनाम करने के लिए नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन की मनफी सियासत दफन हो चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार का कहना है कि कोरोना के कौमी चैलेंज के बावजूद ऑपोजिशन ने सियासत चमकाने की कोशिश की। ऐसे वक्त में कौम को तकसीम करना काबिले मजम्मत है। वजीर आला पंजाब से चेयरमैन फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 9 लाख रुपए का चेक दिया। गवर्नर पंजाब का लाहौर यूईटी के दिवालिया होने का नोटिस। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मामलात हल की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर पंजाब की यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती न करने की हिदायत। चेयरमैन HEC की जेर सदारत मामलात के हल के लिए कमेटी कायम। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पर फ्रॉड, हर प्रोजेक्ट में करप्शन की अनोखी दास्तान। सरकारी और गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करके कंस्ट्रक्शन का दिखावा। सादा लोग शहरी फंस गए। प्लॉट्स के नाम पर लाखों फाइलें बेच डाली। ब्लू वर्ल्ड के फ्रॉड एक एक करके बेनिकाब। झांसे में आकर फाइलें खरीदने वालों ने रकम वापसी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाने वाले मुतासिरीन का टीवी टुडे से राबिता। ब्लू वर्ल्ड के दफातर का घेराव।
पाकिस्तान में मॉनसून सीजन का आज से आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसाने वाली मगरबी हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी। बलूचिस्तान, सिंध में हफ्ता से पीर तक बारिश की तवक्को। और चिमटे की धुनें, बेमिसाल आवाज, जादुई आवाज से सुनने वालों को महसूल करने वाले आलिम लाहौर को पिछले 41 बरस बीत गए। लोग गुलकारी में एक मकाम बनाया, सुनने वालों पर बजतारी करते थे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है?